there, I'm your English coach, Starlet. Today, we've got exciting English lessons lined up just for you. We will explore the present perfect tense, understand the difference between distracted and distracting, and master the expression here's the thing. Get ready to level up your language game. Hit the subscribe button and let's dive right in. Natalie, my office now. It's been 2 weeks. Where's my next disaster date story? Natalie, my office now. It's been 2 weeks. Where's my next disaster date story? 오늘 영화 대사에 나왔던 present perfect tense, 현재 완료 시제에 대해서 공부해 볼게요. 우선 한국에 존재하지 않는 시제이기 때문에 학습자분들이 굉장히 어려워하는데요. 한번 설명부터 살펴볼까요? This tense, 이 시제는 is used to talk about actions or events. 바로 어떤 행위나 사건들에 대해서 이야기할 때 사용되는데 that happened in the past, 즉 과거에 일어났었던 어떤 행위 그리고 사건에 대해서 설명할 때 사용되는 거예요. 그러나 have a connection to the present, 바로 현재와 연결고리가 있을 때 사용하는 시제거든요. 자, 도표를 한번 보면 지금 과거에서 현재까지 이렇게 연결고리가 있을 때 우리가 현재 완료를 쓰는데요. 예문 한번 볼까요? I have lived in Seoul for 10 years. 나는 10년 동안 서울에서 살아오고 있다 라는 거잖아요. 즉, 과거인 10년 전에도 내가 서울에서 살았었고 그리고 10년이 쫙 왔는데 현재 10년이 되는 시점에도 내가 서울에 살고 있으므로 현재 완료를 사용해 준 거랍니다. 자, 그런데 이 현재 완료 시제는 상황과 문맥에 따라 의미하는 바가 굉장히 달라져요. 오늘 우리 영화 대사부터 한번 살펴볼까요? It's been 2 weeks. Where's my next disaster date story? 벌써 2주나 지났잖아. 다음 대재앙 데이트 이야기는 어디에 있어? 언제 나와? 이런 얘기죠. 자, 여기에서 apostrophe has been 이렇게 보이는데요. has been의 축약형이라고 보시면 됩니다. 그래서 현재 완료를 이렇게 축약해서 쓸 수 있고요. 자, 이 문장에서 현재 완료는 unfinished actions 해서 끝나지 않은 행위를 얘기해요. 즉, 과거의 시점인 2주 전에 이 대참사 데이트 스토리를 쓰기로 얘기가 됐으나 그 시점에서 현재까지 2주라는 기간이 벌써 지나온 거죠. 그래서 아직 기사를 완성하지 못한 그 끝나지 않은 행위를 표현하기 위해서 현재 완료를 써준 거예요. 다음 예문 볼까요? I have read half of the book. 나는 책의 절반 정도를 읽어오고 있다. 자, half는 딱 절반이라는 의미의 단어인데요. 자, 여기에서 보면 이 문장은 뭘 암시하고 있냐면 The reading is still ongoing. 자, 읽는 행위가 여전히 진행 중이라는 것을 의미해요. 즉, duration of an action, 행위의 지속성을 나타낼 때도 우리가 현재 완료를 쓸 수 있어요. 한 가지 예문 더 살펴볼까요? She has studied English since she was a child. 그녀는 어린 시절 이래로 쭉 영어를 공부해 오고 있다. 자, 즉 과거 어린 시점일 때부터 해서 쭉 현재까지도 공부를 해오고 있으므로 has studied 해서 현재 완료를 쓴 거죠. 자, 마지막 예문에서는 우리 현재 완료가 어떻게 쓰였는지 한번 살펴볼까요? Results of past actions, 즉 과거 행위의 결과를 나타낼 때 쓸 수 있어요. I have lost my keys. 나는 내 열쇠를 잃어버렸어 라고 얘기하는 거죠. 잃어버린 시점은 과거겠죠. 그런데 현재는 어떤 상태예요? 네, 바로 열쇠, 이 키가 없는 상태를 의미하는 거예요. 그러니까 과거에 잃어버려서 결과적으로 현재는 열쇠가 없는 상태를 나타내고 싶을 때 have lost 해서 현재 완료를 써줄 수 있는 거랍니다. 또 언제 현재 완료 시제를 쓸 수 있는지 조금 더 살펴볼까요?
past actions with no specific time, 즉 언제 구체적으로 일어났는지 모르는 과거 행위를 나타내고 싶을 때 우리가 또 현재 완료를 쓸 수 있어요. 예문을 보시면 I have eaten sushi. 나는 스시를 먹었었다. 자, 그런데 언제 구체적으로 먹었는지 모르는 과거 행위이기 때문에 현재 완료를 써주신 거예요. 옆에 스시들이 정말 맛있게 생겼네요. 그 다음으로 recent actions, 근래의 행위를 나타낼 때 우리가 또 현재 완료 쓸 수 있거든요. 그래서 한번 보시면 She has already seen the new movie. 그녀는 이미 새로 나온 영화를 보았다 해서 최근에 나온 그 새로운 영화를 최근에 본 거예요. 그래서 현재 완료로 이렇게 표현을 해줄 수 있고요. 그 다음으로 experiences or events that have happened in someone's life. 누군가의 삶 속에서 일어났었던 경험이나 사건들을 우리가 표현하고 싶을 때 현재 완료를 쓰는데요. 자, 예를 들어 I have been to Italy. 자, 이렇게 하면 나는 이탈리아에 가본 적이 있다 라는 표현이에요. 자, 여러분 왠지 가보다 하면 go 이런 걸 써야 될 것 같지 않나요? 그런데 현재 완료로 have been to 그리고 장소를 쓰게 되면요. 자, 어디에 다녀왔다, 어디에 가봤다 라는 뜻이 돼요. 우리 이걸 응용해서 하나의 문장만 더 만들어 볼게요. 예를 들어 저는 전에 런던에 가봤어요. 어떻게 하면 될까요? 네, 역시 I, 여기선 축약형을 한번 써볼까요? I've been to London before. 이렇게 해서 바로 have been to가 어디에 가본 적이 있다 라고 해서 유용하게 쓰이니까요. 꼭 한번 알아두시면 좋을 것 같아요. You worked hard to find a woman who makes a lot of money. You worked hard to find a woman who makes a lot of money. He has changed jobs 4 times this year. He has changed jobs 4 times this year. Oh, yes. I've worked here since it opened, but I've never been able to participate. Happy to help. Rose. Oh, yes. I've worked here since it opened, but I've never been able to participate. Happy to help. Rose. Callie, my office now. It's been 2 weeks. Where's my next disaster date story? Callie, my office now. It's been 2 weeks. Where's my next disaster date story? Could you just pause for a second? It's a little distracting. No, can't stop, I won't stop. Now, where's my next story? Could you just pause for a second? It's a little distracting. No, can't stop, I won't stop. Now, where's my next story? 자, 오늘 영화 장면에서 상사가 철컹철컹 운동을 하면서 계속 이야기를 하니까 여주인공이 이렇게 얘기해요. It's distracting. 정신이 사나워서요. It's distracting. 자, 그런데 이 distracting은 바로 동사에다가 ing를 붙여준 현재 분사의 형태인데요. 우리 distract라는 동사가 어떤 동사인지 먼저 공부를 하고 넘어갈게요. 자, 우선은 어원을 한번 살펴볼 건데요. this라는 뜻은 apart의 의미를 가지고 있고 그래서 떨어져서 라는 의미가 되고요. 그 다음에 tract라는 단어는요. draw, 바로 끌어당기다 라는 의미가 돼요. 그러면 끌어당기는 것을 떨어뜨리는 거니까 이것은 즉 주의 집중력을 흐트러뜨려서 산만하게 만들다 또는 주의를 흐트리다 라는 의미가 됩니다. 그래서 자, distract에 ing를 붙이면 현재 분사인데 제가 예전 강의에서 현재 분사는 형용사의 역할을 한다고 했죠. 그래서 이 뜻은 자, 정신이 사나운, 그 다음에 산만하게 하는 이런 뜻이 돼요. 그런데 여기 지금 우리 형용사의 뜻을 봐도 알 수 있듯이
바로 그 자체가 정신이 사나울 때, 그 자체가 산만하게 하는 것일 때 distracting을 써주면 돼요. 자, 여기에서 it은 바로 상사가 운동하고 있는 걸 나타내는 거죠. 그래서 지금 상사분, 당신이 운동하고 있는 그것이요, 정신이 사나운 거예요. 그러니까 좀 멈춰주겠어요? 라고 얘기를 한 거예요. 자, 그런데 오늘 영화에서 등장한 distracting, 현재 분사의 형태만 있는 게 아니고요. distracted, 과거 분사의 형태도 존재하거든요. 역시 과거 분사도 형용사의 역할을 한다라고 보시면 돼요. 자, 그런데 해석적으로 보면 쓰임이 조금 다릅니다. 자, 해석이 정신이 산만해진, 산란해진, 즉 무언가 때문에 내가 정신이 산만해지고 그리고 산란해진 느낌이 드는 거죠. 자, 그래서 영어 설명을 보니까 describes a person, 자, 사람을 묘사한대요. 어떤 사람이요? Who is not able to pay attention or focus. 자, pay attention, focus 모두 주의 집중하다라는 뜻인데 not이 붙어 있잖아요. 그러니까 주의 집중을 하지 못하는 사람을 묘사하는데요. 뭐 때문에요? Their mind is elsewhere. 그들의 마음이 다른 곳에 가 있기 때문에요. 주의 집중 못하는 거죠. 그래서 한번 보니까 역시 사람을 묘사하는데 distracted를 쓰고 있어요. 그래서 여기 해석하기 전에 하나를 살펴보면 so that이 보여야 여러분이 자연스럽게 해석을 할 수 있거든요. 자, so that은요, 굉장히 자주 나오는 표현이에요. 너무 뭐뭐해서 뭐뭐하다 라는 의미로 해석이 됩니다. 그래서 해석을 해보니까 그녀가 그녀의 핸드폰에 의해서 너무나 정신이 팔려 있어서 she didn't hear, 그녀는 듣지 못했는데 her friend calling her, 자, 그녀의 친구가 그녀를 부르는 그 소리를 못 들었다라는 얘기인 거죠. 즉, 이 문장을 보시면 어떤 그 정신을 산만하게 만드는 대상이 나오죠. 핸드폰이에요. 그 핸드폰에 의해서 사람인 그녀가 주의가 산만해지고 정신이 팔리게 된 상태인 거죠. 자, 그래서 이럴 때 distracted를 써주시면 돼요. 자, 그 다음에 오늘 영화에서 나온 distracting과 distracted의 차이점을 알려면 distracting도 조금 더 공부를 해야 되거든요. 그래서 한번 보니까 describes something. 이번에는 무언가 대상을 묘사하는 거래요. 아까 distracted는 사람을 묘사하는 거였잖아요. 근데 이번에는 대상을 묘사한대요. 어떤 대상이요? That captures your attention. 자, capture이라는 동사는 사로잡다 라는 뜻을 갖고 있어요. 그래서 당신의 관심을 사로잡아서 makes it difficult, 어렵게 만드는 거죠. 뭐를 어렵게 만듭니까? What you are supposed to be doing. 당신이 하려고자 했던 것에 주의 집중하고 집중하게끔 하는 것을 어렵게 만드는 대상을 묘사할 때 쓴다라는 거예요. 자, 그래서 예문 한번 살펴보니까 The loud music from the street. 자, 길가에서 흘러나오는 시끄러운 음악. 자, something, 즉 대상이 나오죠. 이것이 was very distracting. 매우 정신이 사나웠었대요. 그런데 뭐 하는 동안요? While I was trying to read. 내가 책을 읽으려고 시도하는 동안에 매우 그 길가에서 흘러나오는 시끄러운 음악이 굉장히 정신이 사나웠다라는 표현이죠. 그러니까 음악 자체가 정신이 사나운 존재인 거예요. 이럴 때 distracting을 써주시면 되는 겁니다. 자, 그런데 제가 distracting을 지금 설명해 드린 거에 의하면 something, 어떤 대상일 때만 이 distracting을 쓸 수 있는 거 아닌가요? 할 수 있는데요. 그렇지 않고요. 자, 어떤 대상 자체가 산만한 대상이고 그것 자체가 굉장히 주의 집중 흐트러뜨리는 대상이라고 한다면 사람일 때도 쓸 수 있어요. 예를 하나 들어볼까요? 자, I'm a bit distracting. 자, 이렇게 제가 표현을 했다면 이건 어떤 의미가 될까요? 나 자신 자체가 산만한 거예요. 그래서 이 표현은 바로 나는 조금 산만해요. 이렇게 할 때 우리가 영어로 이렇게 표현을 할 수가 있어요. I'm a bit distracting. I'm a bit distracting. And using a hands-free speakerphone or headset doesn't help. You can still be just as distracted. And using a hands-free speakerphone or headset doesn't help. You can still be just as distracted.
When I found myself struggling with distraction, I decided to do what many people advise and got rid of the distracting technology. When I found myself struggling with distraction, I decided to do what many people advise and got rid of the distracting technology. Could you just pause for a second? It's a little distracting. No, can't stop, I won't stop. Now, where's my next story? Could you just pause for a second? It's a little distracting. No, can't stop, I won't stop. Now, where's my next story? Here's the thing. I met someone. I think this might be the real deal. Here's the thing. I met someone. I think this might be the real deal. 직장 상사가 다음 대참사 데이트 기사는 어딨어? 라고 얘기했더니 여주인공이 이렇게 얘기를 하죠. Here's the thing. 자, 이 표현은 when the speaker wants to emphasize a particular point. 즉, 말하는 사람이 어떤 특정한 중요한 사실을 강조하고 싶을 때 or provide a crucial piece of information 해서 중요한 정보를 끄집어내어 이야기하고 싶을 때 쓰는 표현이에요. 한국어로는 그게 말이죠. 그런데 말이야. 있잖아 중요한 건 말이죠. 문제는 이거예요. 라고 해석이 되면서 운을 띄우는 역할을 하죠. 운을 띄우고 중요한 정보를 끄집어내거나 특정한 중요한 사실을 강조해 줄 수 있는 거예요. 그래서 여기에서 쓰인 thing이라는 표현은요. 바로 the central point or idea, 주요 포인트나 주요 생각을 나타낸다고 보시면 됩니다. 오늘 영화 대사에서 Here's the thing, 여주인공의 이 대사는 그게 말이죠 하면서 여주인공이 그 다음에 중요한 정보를 끄집어내거든요. 자, 여기 한번 보시면 I met someone, 내가 누군가를 만났거든요. 자, 여기서는 온라인 데이트에서 만난 남성을 이야기하고요. 그러면서 이야기를 이어가죠. I think this might be the real deal. 내가 생각하기에 이번에는 진짜 괜찮은 사람인 것 같아요. 자, 여기서 하나 알아두면 더 좋은 표현이 있어요. The real deal은요, 바로 한국말로 진국 또는 괜찮은 사람을 의미합니다. 그래서 함께 알아두시면 크게 도움이 되실 수 있는 표현이니까 꼭 같이 알아두세요. 오늘 영화에서 사용된 용법 외에 Here's the thing의 또 다른 예문들과 사용법을 살펴볼게요. 첫 번째, to express a dilemma or challenge. 즉, 어려운 점이나 문제점을 제기하기 위해서 사용할 수 있는 표현인데요. 예문 한번 살펴볼게요. Okay, alright. 그래, 좋아. Here's the thing. 그런데 문제가 좀 생겼어. The thing is everything has changed. 모든 상황이 바뀌었거든. Okay, alright. Here's the thing. The thing is everything has changed. 자, 두 번째로는 to offer a different perspective. 즉, 상대와 다른 관점이나 의견을 제시할 때 사용할 수 있는 표현인데요. 예문을 같이 살펴볼게요. Here's the thing. I believe we should focus on quality rather than quantity. 그런데 말이죠. 저는 양보다는 질에 집중해야 한다고 생각합니다. 자, 여기서 rather than 이라는 표현은 뭐뭐라기보다는 오히려 라는 뜻이에요. 그래서 뒤에 보니까 quantity라는 단어가 보이죠? 이거는 양을 의미하고요. 그 다음에 바로 앞에 있는 quality는 글자의 형태가 거의 비슷해 보이나 철자가 조금 다르죠? 질이라는 뜻이 돼요. 그래서 저는 양보다는 질에 집중해야 된다고 생각합니다. 즉, 다른 관점을 제시를 하고 있죠. 그럴 때 우리가 here's the thing, 그런데 말이죠. 이 표현을 쓸 수 있다라는 겁니다. Here's the thing. I believe we should focus on quality rather than quantity. Here's the thing. I met someone. I think this might be the real deal. Here's the thing. I met someone. I think this might be the real deal.